أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم
منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk seluruh jamaah karena kami ada sedikit kendala teknis. Mohon bersabar dan menunggu kajian KMC hari ini segera dimulai. Untuk para jamaah yang sudah hadir, kami mengucapkan jazakillah khair dan mohon bersiap karena kita akan memulai lazim sebentar lagi dan diharapkan jamaah untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian agar tujuannya hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk jamaah mohon kesediaannya untuk menunggu sedikit lagi agar kita bisa memulai segera Khadijati Muslimah Class hari ini bersama Ustazah Aini Aryani. Dan mohon untuk jamaah sekalian nanti bisa tolong kita akan reconnecting lagi Zoom-nya. Insya Allah setelah ini kita akan berjalan dengan lancar kajian pagi hari ini. Syukron untuk seluruh jamaah. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya wa din wa asyhadu an la ilallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah jamaah sekalian, mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan keberkahan, kebahagiaan, dan mari kita sanjungkan junjungan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita kali ini bertemu kembali di bulan Sya'ban dan insya Allah sampai bertemu di bulan Ramadan. Hari ini kembali kajian bersama Ustazah Aini dalam Khadijati Muslimah Class mengenai lebih paham fikih terkait perempuan yang membahas tentang hak dan kewajiban istri dalam Islam. Bertemu kembali dengan saya Dia. Sebelum dimulai, kami mohon izin untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian agar tujuannya hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media yang membantu kami, kepada Akhwat Bersolawat, An-Nabawi Media, Aula Family, Rumah Quran Aksyana, Hana Indonesia, Kawan Sejalan, Intu Jana, Izzatunisa, Jovisa, Sobat An-Nasr, dan khususnya juga pada Akhwat Bergerak dan Majelis Taklim Khadijati Salihah, serta jamaah sekalian yang sudah membantu menyebarkan acara ini. Semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, saat ini kita akan mendengarkan tilawah dari Ukhtiniya. Untuk Ukhtiniya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair Ukhtidiyah. Saat ini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'an mari'a
Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Shadaqallahul Adzim. Baik, saya kembalikan kepada Ukhti Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ukhtinia, Masya Allah Tabarakallah. Semoga dengan pembacaan tilawah ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, saya akan mengenalkan profil dari Khadijati Foundation yang merupakan lembaga berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Khadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Khadijati Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan, juga seorang penulis Islami yang produktif, Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma SS MH. Dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia. Dan jamaah juga dapat mengetahui program-program dan info-info lainnya dengan cara cek langsung dan follow Instagram kami di @khadijati_foundation_indonesia, @peggy_melati_sukma_khadijah, atau di Khadijati Network lainnya yaitu @akhwat_bergerak_indonesia, @mt_khadijati salihah, dan @khadijati charity store. Dan juga YouTube kami di Khadijati Foundation Indonesia dan Akhwat Bergerak Indonesia. Baik jamaah, saatnya acara akan kami mulai dan saya akan memperkenalkan dahulu profil dari narasumber kita yaitu Ustazah Aini Aryani LC. Dengan pendidikan pesantren Hasan Jufri, Bawean Gresik, Jawa Timur, Pondok Modern Gontor 1, Jawa Timur, S1 Fakultas Syariah dan Hukum, International Islamic University Islamabad, Pakistan, S2 Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kemudian aktivitas beliau adalah tim Asatis Rumah Fikih Indonesia, redaktur rumahfikih.com, dosen sekolah fikih e-learning, narasumber Islam itu Indah Trans TV, Tanya Khasana Trans 7, dan Mozaik Islam Hidayah TV. Itulah profil singkat dari Ustazah Aini, sungguh luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Selanjutnya kita akan masuk materi pagi ini tentang hak dan kewajiban istri dalam Islam. Untuk Ustazah Aini kami persilahkan. Ya sekarang ya. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dapat bersua via Zoom. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dalam taat, dalam iman yang sempurna, dalam kecukupan dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban seorang istri dalam syariat itu seperti apa. Sebetulnya kalau kita bahas hak dan kewajiban istri itu lebih banyakkan haknya ya dibandingkan kewajibannya secara teori. Cuman secara praktek ini tergantung bagaimana suaminya memuliakan istrinya. Seperti apa kedua belah pihak itu saling berkompromi untuk saling melaksanakan hak dan kewajibannya. Oke, saya langsung saja ya share screen di sini. Kalau kita bahas fikih pernikahan itu panjang ya. Dari mulai motivasi pernikahan, hukum pernikahan, kriteria memilih pasangan, kemudian mahar, khitbah, akad nikah, wali nikah, ya, walimah, hak dan kewajiban,
Nanti terakhir tuh tentang talak iddah rujuk tuh ya. Nah, itu bab yang cukup dipelajari, tidak perlu dipraktekin tuh. Nah, kita akan bahas tentang fikih pernikahan ini dalam bab kewajiban suami dan istri. Kita bahas kewajiban istri dulu ya. Kita bahas kewajiban kita dulu, baru nanti terakhir kita bahas haknya kita. Kalau kita bilang kewajiban istri, maka di situ termaktub haknya suami. Apa saja? Yang pertama, kewajibannya istri adalah at-ta'atu wa taslimun nafsi. Ketaatan dan menyerahkan diri. Yang kedua adalah minta izin bepergian. Kemudian yang ketiga, tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Istimta dan jima, ikhlas dididik saat nusyuz. Nah, ini yang secara garis besarnya kita akan bahas satu persatu secara mendetail. Pertama, istri wajib taat dan menyerahkan diri. Itu maksudnya taat itu dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Kemudian minta izin bepergian. Istri juga punya kewajiban ya untuk minta izin pada istri ketika dia hendak bepergian, bukan untuk hal-hal yang menjadi aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Maksudnya kalau istri tiap pagi udah ke pasar atau nganter jemput anak, gak usah minta izin lagi ya. Jangan sampai anaknya nggak diantar sekolah gara-gara alasannya belum dikasih izin sama suami. Padahal suaminya udah ngizinin, cuman belum balas WhatsApp-nya aja. Kemudian tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Ya, maksudnya apa nih? Maksudnya, tidak masukkan laki-laki ke dalam rumah ini, tidak boleh ada tamu laki-laki yang suami kita tidak suka kalau dia masuk ke dalam rumah. Ya. Terus istimta dan jima. Istimta ini maksudnya adalah percumbuan, sedangkan jima ini berhubungan badan. Dan yang terakhir adalah ikhlas dididik pada saat nusyuz. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Pertama tadi at-ta'atu wa taslimun nafs. Dalam satu hadis Nabi mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, jamaah sekalian, gini, syarat perempuan itu untuk masuk surga ternyata secara teori ya, itu nggak susah ya. Kenapa? Pertama, dia cukup melakukan kewajiban-kewajiban dalam syariat saja. Puasa, sholat, nah, menjaga kehormatan diri ini penting. Karena kadang-kadang orang tuh nggak mau gitu menjaga kehormatan dirinya secara tidak sadar. Buktinya banyak yang sudah menikah lalu posting-posting foto yang mengundang syahwat gitu di media sosial, foto dengan bibirnya melet-melet ya. Kemudian upload foto-foto gambar-gambar video joget-joget di TikTok sambil goyang pinggul. Nah ini kan kita bilang bisa mancing orang lain. Cukuplah goyang-goyang pinggul begitu udah buat suaminya aja. Nggak usah dipublikasikan di media sosial. Itu nanti bisa menjadikan harimul muru'ah, merusak personality ya. Membuat suatu aib gitu, nggak usah. Begitu juga kalau di kantor untuk menjaga kehormatan diri itu yang paling inti menjaga diri dari perselingkuhan ya, karena banyak orang yang terjadi perselingkuhan ketika dia ada masalah dengan suaminya, tapi di kantor ternyata dia punya teman kantor yang nyaman diajak ngobrol, tadinya jadi lama-lama jadi selingkuhan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus dihindari. Ini dalam kalimat wahassanat farjah, menjaga kemaluannya atau menjaga kehormatan dirinya. Dan yang terakhir wa ata'at ba'laha,
artinya taat kepada suaminya dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam kemaksiatan. Kemudian dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka wanita ini masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, baik. Jadi taat akan diri itu maksudnya taat pada kebaikan. Menyerahkan diri itu maksudnya taslimun nafsi. Taslimun nafsi itu artinya tidak berbuat sesuatu yang bisa menghalangi suami untuk mendapatkan haknya terhadap istri. Misalnya, istri tidak boleh menolak tinggal bersama suami. Karena kalau menolak tinggal bersama suami, menghalangi suami untuk mendapatkan haknya untuk dibersamai gitu ya. Bentar, saya mau nutup pintu dulu ya, takut ada kucing. Sebentar ya. Baik, Ustazah. Maaf, ada kucing lewat-lewat di depan pintu. Baik, jemaah sekalian. Jadi menyerahkan diri itu maksudnya tidak menolak untuk tinggal bersama suami, kecuali kalau memang ada kesepakatan untuk tinggal terpisah. Ya, contohnya memang keduanya LDR misalnya. LDR-nya itu atas kesepakatan berdua. Tidak karena kemauan salah satu dan penolakan dari salah satu yang lain. Misalnya istri nggak mau, istri misalnya, aku mau tinggal di luar kota aja lah, saya mau mengejar karir nih, gitu. Kata suaminya, waduh, jangankan dalam waktu yang lama, sehari saja aku tak berjumpa dengan dirimu, wah, susah ini, gitu ya. Susah untuk jauh. Apalagi tinggalnya LDR-nya lama. LDR itu apa sih? LDR itu lelah dilanda rindu ya. Bukan long distance lagi. Bahasa Indonesianya lelah dilanda rindu ya. Iya, rindu itu kan berat kata Dilan. Jadi kalau misalnya suaminya tidak berkenan untuk LDR, istrinya ngotot juga, ya gimana dong? Maka tidak masuk dalam kategori menyerahkan diri itu. Tapi kalau misalnya suaminya oke, nggak apa-apa, kamu kejar aja mimpimu dulu ya, tapi jangan lupa pulang. Itu misalnya ya, istrinya ternyata dapat beasiswa S2 di mana gitu. Misalnya suaminya oke, dan masalah kalau oke. Cuma kalau suami keberatan ya berarti tidak boleh. Sudah stay saja. Siapa tahu nanti ada karir yang lebih lebih menjanjikan di tempat tinggalnya, tidak perlu jauh-jauh. Banyak kok yang mengalami secara pribadi the power of taat pada suami itu ya. Banyak orang yang ya sudahlah, ridho aja lah, daripada rumah tangga saya berantakan, ridho aja lah, udah tinggal sama suami, taat sama suami. Insya Allah nanti Allah gantilah dengan keberkahan dalam bentuk yang lain. Ya, ikhlas aja, Allah ganti kok keikhlasannya kalau itu dalam ketaatan. Yang kedua, ini minta izin bepergian. Maka ketika Nabi ditanya, ya ketika seorang perempuan itu bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, ma haqquz zauj ala zaujah? Apa sih haknya seorang suami terhadap istrinya? Nabi menjawab, haqquhu 'alaiha alla takhruja min baitiha illa bi'idnih. Bahwa haknya suami itu dimintain izin. Istri mau kemana nih? Oh, istri mau reuni, misalnya reuni apa nih, ntar lagi Ramadan ya. Ada bukber alma mater. Malam ini bukber sama alumni SMA. Besoknya lagi sama alumni SMP. Besoknya lagi sama alumni SD. Besoknya lagi sama alumni PAUD. Besoknya lagi sama teman kerja. Itu kan banyak gitu ya urutan bukbernya. Sampai di rumah udah capek tidur, terawih lupa. Ini penyakitnya bukber nih, ya. Nah, kalau kalau terlalu sering, ya, terlalu sering meninggalkan terawih, ini kan jadi masalah juga.
Dan kalau suaminya tidak mengizinkan reuni, nggak boleh kita hadir. Misalnya kata suaminya, udahlah nggak usah reuni-reunian SMA. Nanti kalau kamu ketemuan sama mantan-mantan kamu gimana? Wah, suaminya jadi insecure ya. Masalahnya reuni itu memang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat sih. Ya nggak? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Mantan yang tadinya jauh jadi dekat, suami yang tadinya dekat jadi jauh gara-gara digantikan oleh kenangan mantan. Wah, gitu ya. Nah, kalau saya tidak diizinkan ya sudah, ikut aja. Bahkan jikapun suaminya tidak mengizinkan istrinya taraweh, karena suaminya punya alasan syar'i, misalnya anaknya masih sangat kecil, masih menyusui, mau dibawa ke masjid, takut nggak nyaman anaknya, kalau rewel mengganggu jamaah gitu ya. Akhirnya kata suaminya, udahlah kamu tarawih di rumah aja ya. Bukan karena aku tidak suka kamu ke masjid, tapi anak kita yang tidak mungkin dibawa atau ditinggalkan. Itu juga tidak boleh kita melanggarnya ya. Kita ikut aja deh, dia kan pemimpin rumah tangga, kita makmumnya, kita ikut apa kata imam, selagi perintahnya dalam kebaikan, tidak ada kezaliman di dalamnya. Baik. Nah, bagaimana kalau ada seorang istri yang ngotot pergi? Ya, kalau ngotot pergi. Fa'in fa'alat la'anataha malaikatus sama'i wa malaikatur rahmati wa malaikatul azabi hatta tarji'. Ketika wanita ini melakukan tanpa seizin suaminya ngotot, maka dia dilaknat oleh malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat azab. Sampai kapan? Sampai wanita ini kembali pulang ke rumah suaminya. Ya, laki-laki itu nggak bisa tinggal berjauhan sama istri dalam waktu yang lama. Kalau istri itu udah biasa ngurus diri sendiri. Bapak-bapak tuh nggak bisa, ya. Anak-anak apalagi, semua mamanya. Nanya kaos kaki di mana, mama. Nanya sendok, mama. Nanya makanan, mama. Nanya buku pelajaran, ketaruh di mana tadi, mama. Ya anak-anak nyari bapaknya cuma buat nanyain satu hal, mama di mana pak, katanya gitu, ya. Jadi mamanya ini jangan sampai dikit-dikit kabur, karena ada kewajiban dia yang ditinggalkan di rumah. Kecuali kalau dia untuk ingin menyelamatkan diri dari kezaliman suaminya KDRT misalnya ya. Nah, itu silakan melindungi diri. Tapi kalau misalnya suaminya tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan syariat, tetap melakukan kewajibannya terhadap suami, ya nyebelin-nyebelin dikit, jangan kabur lah. Selagi apapun bisa diselesaikan di rumah, selesaikanlah di rumah tanpa perlu kita pergi meninggalkan rumah, ya. Kemudian tidak mengizinkan laki-laki masuk ke rumah. Wa amma haqqukum 'ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Ya, hak kalian atas istri kalian adalah tidak memperbolehkan orang yang kalian tidak suka untuk tidur di ranjang kalian, dan tidak membolehkan orang yang tidak kalian suka untuk masuk ke dalam rumah kalian. Nah, kalau kita punya tamu laki-laki yang datang ke rumah, ya cukup udah ngobrol di teras dulu kalau itu tidak terlalu lama ya. Misalnya Pak RT datang mau nagih iuran warga, udah nggak usah disuruh masuk. Oh iya Pak RT sebentar saya ambil dompet dulu, udah selesai. Nggak usah, wah Pak RT ganteng banget hari ini, ayo Pak masuk Pak, mau minum apa gitu, nggak usah. Kecuali di rumah ada suami dan itu memang suami yang mempersilahkan masuk. Kalau suami tidak mempersilahkan masuk, jangan kita tidak usah mempersilahkan masuk, ya. Atau kalau ada orang yang menginap di rumah kita tempatkan di kamar yang bukan kamar kita dengan suami, ya. Bahkan jikapun ayah dan ibu kita menginap, kita letakkan atau kita inapkan keduanya, kita tempatkan keduanya di kamar tamu misalnya, atau kamar anak yang sudah dirapikan, ya. Maka hal ini karena berkaitan dengan haknya suami. Berikutnya lagi istimta dan jima. Istimta ini adalah percumbuan, jima itu adalah hubungan badan. Maka di dalam Al-Baqarah 223 disebutkan
para istrimu ladangmu. Artinya suami itu berhak untuk menjima istrinya dan istri tidak boleh menolak kecuali ada uzur syar'i. Pada saat nifas, pada saat haid, pada saat sakit, itu boleh istri menolak. Tapi kalau tidak dalam satu di antara tiga itu, nggak boleh istri menolak. Kalau alasannya lagi nggak mood, gimana? Ya datangkanlah moodnya. Mungkin ngobrol dulu dengan suami, atau suaminya suruh pijitin dulu, atau ngobrol yang asik-asik dulu, gitu kan. Atau kalau misalnya capek gimana, udah seharian ngurus rumah, ngurus anak, lalu malamnya juga pas mau istirahat, suami masih minta jatah juga. Nah, ini kan dikomunikasikan, Mas, capek banget nih, bisa nggak dipending habis subuh aja, biar aku lebih maksimal nanti, ya, menyenangkan dirimu. Nah, gini kan nolak halus. Nggak, udah minta mulu loh, gitu ya. Akhirnya seorang suami yang syahwatnya udah diubun-ubun, ditolak kayak begitu, bisa mukul tembok itu, ya. Karena orang yang syahwatnya sedang lapar, lalu disuruh tunda, ibarat orang lagi puasa, lapar banget, giliran di depannya ada hidangan di jam maghrib, nggak boleh dimakan. Ini kan, wah, lapar ini, udah di ujung tanduk ini laparnya, ya. Ada makanan, makanannya nggak mau dimakan. Nah, ini kan, wah, susah nih. Kalau sekali, dua kali ditolak mungkin oke, tapi kalau keterusan bisa stres suaminya. Ya, karena laki-laki itu memiliki kebutuhan biologis dalam hal itu, ya. Konon lebih tinggi dibandingkan istri. Kebanyakan, walaupun ada juga istri yang lebih dominan dalam hal gairah dibandingkan suami, tapi kita bicara survei, suamilah yang paling dominan dalam urusan kebutuhan biologis. Maka suami yang tidak mendapatkan pelepasan syahwat yang seharusnya dalam waktu yang lama, hati-hati, ini juga tidak baik buat kesehatan suaminya. Bisa darah tinggi, bisa stroke, ya. Kenapa? Karena emosinya jadi tidak stabil. Pekerjaan di kantor juga jadi nggak fokus, ya. Maka pelayanan istri dalam hal urusan percumbuan dan jima ini menjadi salah satu support dan penopang kestabilan emosinya suami, dan termasuk penopang kesehatan lahir dan batinnya juga. Karena terlalu banyak penyakit yang diakibatkan oleh stres, ya. Atau kalau misalnya istrinya capek, kan bisa, aduh iya Mas, saya sangat senang sekali kalau Mas itu mau melakukannya malam ini. Tapi bisa nggak dipijitin dulu deh Mas, nih pegel banget nih saya, leher sini mau pundak ya. Nah ini kan bisa didahului dengan pijat, memijat dulu, diakhiri dengan berhubungan badan. Ini kan win-win solution akhirnya. Tidak ada aturan syariat yang dilanggar, dan masing-masing bisa mendapatkan hajatnya. Baik. Nah, di sini dalam satu hadis disebutkan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid. Tidak boleh seorang perempuan itu berpuasa sunnah kalau dia tinggal bersama suami, kecuali suaminya mengizinkan. Kenapa sih nggak boleh puasa sunnah kalau nggak diizinkan sama suami? Agar tidak jadi alasan istri nolak saat suaminya minta siang-siang. Suaminya pulang dari luar kota, ya, sampai di rumah udah kangen banget sama istri, istrinya jawab, sorry ya, sholat sunnah, lagi puasa sunnah. Waduh, itu ya, mana suaminya pulangnya subuh, istrinya baru mulai puasa lagi, mau nunggu sampai maghrib, susah nih, gitu kan. Nah, makanya minta izin sama suaminya kalau tinggal bersama suami atau tahu suaminya akan datang. Karena jangan sampai kita udah puasa, terus suami bilang, istriku yuk kita melakukan nih siang-siang lagi hujan-hujan begini, aku juga lagi libur nih kerja. Nah, kan istri nggak boleh nolak. Kalau istri nolak jadi berdosa. Kalau nggak ditolak, puasanya jadi batal. Nah, daripada kita dirugikan puasanya, ya pada dasarnya dapat pahala memang. Cuman ya tindakan pencegahannya kita minta izin aja. Mas, aku besok mau puasa ya. Jangan ditoel-toel, jangan diapa-apain lo sampai maghrib. Nah, kalau gitu kan udah tindakan pencegahan, ya kan? Oke, baik. Berikutnya lagi, rela dididik pada saat nusyuz. Jadi nusyuz itu adalah di mana istri itu tidak mau lagi untuk taat kepada suaminya. Padahal suaminya tidak meninggalkan kewajiban. Marah dikit, istri kabur, ya. Atau istri sudah tidak sudi lagi untuk melayani hubungan seksual dengan suaminya.
atau istrinya selingkuh, berzina dengan laki-laki lain. Nah, hal-hal yang seperti ini disebut dengan nusyuz. Maka ketika dia nusyuz dalam syariat Islam, suami itu diperbolehkan untuk mendidik dengan cara-cara yang diatur dalam syariat. Antara lain surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur. Gitu ya. Artinya apa? Para suami itu diperbolehkan untuk membimbing, menegur istrinya yang nusyuz itu dengan 3 step. Step yang pertama, fa'izuhun, dikasih nasihat yang baik, ya. Kasih mau'izah hasanah dulu, kenapa sayang, kenapa pergi dari rumah, salahku apa, kenapa kamu seperti itu, yuk kita obrolin baik-baik. Nah, diajak dengan cara yang seperti itu atau dirayu deh, ya aku tidak bisa hidup tanpamu sayang, pulang, rindu sekali nih abang, gitu kan. Jadi kan asik kalau istrinya digituin, bukan istrinya lagi marah kabeh dari rumah diancem-ancem, awas ya lu kalau sampai pulang, gue banting, wah. Ia mana pulang istrinya kalau begitu. Maka fa'idhuhun. Kemudian yang kedua, suaminya boleh wahjuruhunna fil madaji'. Boleh misalnya istrinya udah mau pulang, tapi belum mau tidur sekamar. Ya sudah, suaminya itu membinanya itu dengan pisah ranjang dulu deh, nggak apa-apa, yang penting mau pulang istrinya. Ini suaminya membimbing, tapi dengan berkorban juga sebetulnya, ya karena istrinya udah pulang, suaminya belum bisa dapat jatah nih gitu, karena istrinya masih butuh waktu untuk mengendapkan amarah dan emosinya, sehingga tidur di tempat anak dulu kali ya, di kamar anak istrinya, atau suaminya yang ngalah di depan TV, di sofa. Karena tidak akan sehat komunikasi itu kalau dilakukan dalam keadaan otak lagi mendidih karena marah. Jadi endapkan dulu marahnya, istrinya udah mau pulang, syukuri, lalu tidur terpisah kamar dulu, sampai sama-sama punya kepala dingin, barulah tidur bersama. Kalau suami sudah melakukan, ya udah ngasih mau'izah hasanah, udah melakukan kemauan istri nggak mau sekamar dulu, istrinya nggak adem-adem juga, masih marah aja, maka boleh yang ketiga, wadribuhun, dan pukul. Pukul di sini bukan pukul KDRT. Ini banyak yang salah menafsirkan ayat memukul dalam ayat ini. Ya. Jadi memukul dalam ayat ini maknanya wadribuhun ini darbun ghairu mu'assir. Pukulan yang tidak parah, apalagi sampai membekas di pipinya, ya, sampai biru-biru gara-gara tendangan suami. Istrinya dicekek, dibanting, dipukul, ditampar, ya. Nah, bukan seperti itu. Maka para ulama itu memberikan batasan. Jikapun istrinya sampai parah banget durhakanya, misalnya istrinya, wah, nggak mau berhubungan badan sampai berminggu-minggu, suaminya udah bersabar sebegitunya, tetap tidak boleh dipukul sampai KDRT. Boleh, batasannya hanya memukul dengan menggunakan alat, nggak boleh pakai tangan langsung, yang alatnya tidak boleh lebih tebal dari kelingking dan tidak boleh lebih panjang dari sejengkal. Ya kayak pakai sikat gigi kali ya. Kamu tuh ya, gitu. Jadi ya peneguran yang biasa sebetulnya. Tidak menyakiti, itu cuma ngelitikin doang ya, kalau cuma sepanjang sikat gigi gitu. Ya, ini adalah suatu kiasan bahwa suami itu boleh menghukum istri kalau udah parah banget durhakanya. Termasuk suami boleh untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada istri bila istri sangat parah kedurhakaannya. Maka di sini istri yang nusyuz sudahlah, ya, tidak usah memperlama kemarahan, ademin aja, jadikan anak sebagai motivasi yang prioritas, karena anak yang dididik oleh suami istri yang mesra itu lebih berpotensi mendapatkan anak yang tumbuh dengan cerdas dan bahagia lahir dan batin. Ya, oke, baik.
Sekarang kita bahas nusyuz ini, contohnya apa ya? Yang sampai tadi nafkahnya bisa gugur bahkan ya, kriterianya contohnya. Kalau dalam mazhab Hanafi contohnya ya, istri tidak mau taat pada suami dalam hal nggak mau serumah, pokoknya kabur aja. Suami pulang rumahnya udah gelap, udah dikunci dari luar. Menolak tinggal bersama suami ya. Padahal di awal nikah udah mau. Istri sendiri yang bilang, aku nggak mau tinggal bersama orang tuamu ya, mendingan kita ngontrak aja, lebih mandiri. Giliran udah ngontrak, dia protes, tuh ya. Kenapa? Rumah kontrakan doang, malu nih saya dikatain sama teman-teman lah, gimana? Kemudian berikutnya lagi, menolak berhubungan badan tanpa ada alasan yang syar'i. Alasan pertama malas, alasan kedua ngambek, alasan ketiga nggak mood, ya. Banyak alasannya. Mungkin menolak sekali dua kali karena terlalu lelah, misalnya apa ya silahkan, tapi bukan berterusan terus-menerus, bukan. Terus pergi dari rumah tanpa izin, suaminya nggak bisa mengajaknya pulang. Istrinya berlindung di rumah ayahnya. Ayahnya itu berkompromi dengan anaknya gitu ya, bersekutu untuk tidak menerima mantunya datang. Padahal suami dari istrinya sudah menjemput pulang ya, dan suaminya tidak melakukan apapun untuk menzalimi istrinya. Nafkah lahir batin dikasih gitu ya. Nah, kemudian meninggalkan kewajiban kepada Allah, ini juga termasuk nusyuz. Istrinya diajak puasa Ramadan, malah nggak mau puasa. Suaminya, istriku besok puasalah. Istri kok muslimah aku nggak puasa gitu. Enggak lah, ngapain sih nyuruh-nyuruh saya puasa? Bapak saya aja nggak pernah maksain saya puasa. Ngapain kamu maksain saya puasa? Gitu ya. Ini termasuk nusyuz. Suami itu disuruh negor emang, karena dia pemimpin dalam rumah tangga. Maka suaminya itu salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa istri dan anak-anak menjalankan kewajiban dalam syariat. Lah kemudian istri berkhianat pada suami dengan cara mengucingkan pintu. Ini salah juga ya. Suami gajinya pas-pasan diomelin. Mas cari lemburan tambahan kek. Ini tagihan naik mulu, gaji Mas kan nggak naik-naik. Carilah lembur-lemburan dari mana kayak gitu. Oke, begitu suaminya nyari lemburan, pulang lembur mulu, istrinya nyap-nyap lagi, marah lagi. Mas nih loh, kerjaan mulu dipikirin. Istri, anak-anak gak pernah diprioritasin. Ya, salah lagi ya. Begitu suaminya pulang, cuman dikasih bantal sama selimut di teras. Rumahnya dikunci. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Suami punya hak untuk ditemani di situ. Dan yang terakhir, istri berkhianat atas amanah menjaga kehormatan dan harta suaminya. Jadi istri itu misalnya dititipin harta sama suaminya, ya. Istriku ini uang bulan ini untuk biaya kita hidup, ya. Biaya kita hidup sama kalau kamu mau jajan ini itu silahkan. Tapi kalau mau membeli barang-barang yang tidak terlalu penting, tolong didiskusikan dulu dengan saya. Istri main beli aja. Beli tas yang puluhan ratusan juta ya, sampai menggadaikan tanah gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu adalah pelanggaran atas amanah harta suami. Atau istri juga tidak amanah menjaga kehormatan suami. Misalnya istri membongkar aibnya suami, mempermalukan suami di hadapan publik. Nah, ini juga termasuk nusyuz. Ya, termasuk nusyuz. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dalam madhab yang Syafi'i, ini udah tadi ya, menolak dipanggil. Nah, tapi kalau ada kondisi darurat di mana kalau istri keluar rumah tanpa izin suami, itu tidak termasuk nusyuz. Pertama, ketika istrinya itu dipanggil ke rumah madunya. Suami bilang sama istrinya, istriku, yuk kamu ke rumah madumu, istriku satu lagi nih. Makanannya enak banget. Nah, kalau kata istri yang satunya lagi, mohon maaf, saya nggak bisa ke rumah madu saya. Saya tidak sudih lah pulang ke situ.
Mas kapan ke sini? Ya jangan di situ mulu. Nah, penolakan seperti ini bukan nusyuz. Karena seorang istri itu wajib memenuhi panggilan suami kalau dipanggil ke rumah tempat dia dan suaminya bertempat tinggal. Bukan di mana bukan di mana suami dan istrinya yang lain bertempat tinggal. Ya. Dia suaminya juga nih kurang peka. Masa istri yang nomor 1 disuruh nyicipin masakan istri nomor 2, dipuji-puji lagi masakannya. Wah, ini kayak ngajakin perang para istri gitu ya. Kemudian berikutnya lagi mengadukan haknya pada hakim. Jadi kalau istri itu dianiaya oleh suaminya, lalu istrinya itu tersakiti, baik secara fisik maupun psikis. Mentalnya terganggu, depresi, atau misalnya wajahnya lebam-lebam karena suaminya zalim, main tangan ya. Lalu istrinya pergi begitu saja dari rumah untuk menyelamatkan dirinya, itu bukan nusyuz. Atau suaminya nih bekerja keluar rumah sebab suami gagal mencukupi nafkahnya. Istrinya tidak dinafkahi. Rumah listriknya udah ketap-ketip, pintunya udah digedor-gedor sama yang punya rumah. Istrinya juga sudah di WhatsApp-in sama gurunya untuk bayar SPP. Tapi suaminya nggak mau ngasih nafkah. Istrinya menderita, kelaparan, segala macam. Suaminya disuruh kerja malah main game mulu ya. Nah di sini istri boleh diam-diam bekerja secara darurat, karena jika tidak dia dan anak-anaknya mau makan apa gitu ya. Hanya saja kalau istri sudah dicukupi kebutuhannya oleh suami, dia kalau bekerja keluar rumah ia harus tetap dengan seizin suaminya. Berikutnya habis masa kontrak rumah ya, suami nggak bisa dimintai izin, ini juga boleh. Atau ada hal yang mengancam keselamatan dirinya, suaminya nggak di rumah, boleh juga ya. Masa rumahnya kebakaran, mau keluar rumah minta izin suaminya dulu yang lagi di kantor, keburu gosong ya. Kira-kira seperti itu. Kedaruratan seperti ini memperbolehkan istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya terlebih dahulu. Oke. Baik, konsekuensinya tadi sudah ya, hak nafkahnya gugur, dinasehati, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini sesi yang kedua tentang haknya istri yang menjadi kewajiban suami. Apa saja? Yang pertama adalah haknya istri mendapatkan mahar. Mahar itu adalah haknya istri ya. Kalau suatu saat istri itu suaminya itu misalnya butuh modal bisnis, terus dia ingat dulu kayaknya istri saya punya mahar istri saya dulu 100 juta nih. Dah sini mahar lu dulu sini, mau dipakai buat modal nikah kata suaminya. Nah, ini jadi bermasalah ya. Kenapa? Bisa jadi perang ini. Soalnya mahar itu milik istri. Nggak boleh diotak-atik oleh suaminya. Yang kedua, mendapatkan nafkah. Jadi, mendapatkan nafkah itu adalah haknya istri. Kewajiban suami untuk memenuhi nafkah itu. Sandang, pangan, papan, dan apa-apapun yang menjadi penopang kebutuhan primernya istri. Yang ketiga adalah istimta dan jima. Istimta dan jima itu apa? Istimta dan jima itu adalah tadi percumbuan dan jima. Kok itu jadi haknya istri sih? Bukannya tadi ini kewajibannya istri yang tadi kita bahas di awal. Jadi jamaah sekalian, istimta dan jima itu tidak menjadi kewajiban salah satu pihak. Itu adalah kewajiban kedua belah pihak. Kalau istri membutuhkan dan suami mampu memberikan tapi suami tidak memberikannya, padahal suami bisa melakukannya, yaitu jadi dosa suaminya. Ini ada teguran di masa dulu. Rasulullah itu pernah menegur Abu Darda dan Utsman bin Maz'un gara-gara istrinya itu cemberut, gloomy ya, wajahnya mendung aja. Pas Nabi minta Aisyah untuk cari tahu apa yang terjadi pada istrinya Utsman bin Maz'un, Khawlah namanya. Si Khawlah ini kenapa sih Aisyah kalau setiap kali saya
bersih tatap atau lagi papasan di jalan gitu, mukanya tuh kayak sedih mulu gitu. Coba cari tahu itu kenapa sih Khawlah. Lalu setelah dicari tahu, terungkaplah bahwa Utsman bin Mad'un, suaminya si Khawlah ini, sudah lama tidak menyentuh istrinya. Malam dia gunakan untuk sholat malam, ya. Siang dipakai untuk berpuasa, zikir, wirid, dan mencari nafkah. Istrinya tuh kayak hanya berfungsi sebagai melayani sahur dan buka puasanya suami, ya. Tapi tidak pernah istrinya itu diajak untuk bercengkrama, dirayu, apalagi berhubungan badan. Maka Nabi memanggil Utsman bin Mad'un dan Nabi menegur dia. Inna li jasadika 'alaika haqqan. Wahai Utsman, badan kamu itu butuh diberikan haknya. Kalau capek ya istirahat aja. Enggak usah sholat semalam suntuk gitu tanpa jeda. Udah, sholat aja, tapi ada waktunya buat istirahat tidur. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan. Mata kamu juga punya hak untuk diistirahatkan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istri kamu juga punya hak untuk apa? Untuk diberikan haknya. Maka jangan sampai istri kamu itu merasa tidak mendapatkan hak untuk kamu cumbui gara-gara habis waktumu untuk mencari nafkah dan beribadah kepada Allah. Saya juga Nabi, tapi saya tetap memberikan hak saya terhadap hak istri saya dari diri saya, kata Nabi. Itu ya. Jadi ditegur sama Nabi. Oke, berikutnya lagi dibimbing dalam ibadah. Maka istri itu kalau dia mu'allaf itu suami lumayan juga bebannya ya. Makanya kalau istrinya udah jadi wanita solehah, udah bisa melakukan kewajiban agama, itu beban suaminya jadi berkurang. Dan yang terakhir adalah khidmah. Istri punya hak untuk mendapatkan pelayanan. Pelayanan misalnya baju udah dalam keadaan dicuci, makan udah siap santap, ya, rumah juga udah rapi. Nah, makanya mayoritas ulama mengatakan bahwa masaknya, ngepel dan lain-lain itu tanggung jawab suami. Karena istri itu berhak mendapatkan nafkah. Nafkah makanan yang jadi haknya istri itu adalah makanan yang siap santap. Nafkah pakaian yang menjadi haknya istri itu adalah pakaian yang siap pakai. Nafkah tempat tinggal yang menjadi haknya istri adalah tempat tinggal yang nyaman, yang sudah beres. Maka itu semuanya adalah tanggung jawab suami. Namun jamaah sekalian, walaupun itu bukan kewajibannya istri, tapi kalau istri itu bisa melakukannya, alangkah sebaiknya istri melakukan. Ya, syukur-syukur kalau uang budget buat pembantu rumah tangga dan laundry bisa ditabung untuk masa depan. Ini kan juga lebih wise ya. Tapi kalau seorang suami dia menikah dengan seorang istri yang model-model perempuan tidak mandiri, apa-apa harus pakai asisten, ya suami jadi wajib untuk menyediakan asisten. Kayak zaman-zaman dulu gitu ya, wanita-wanita bangsawan kemana-mana tuh nggak sendiri. Ada pelayan atau budaknya yang mendampingi dari belakang gitu kan. Nah, begitu juga kalau dia seorang princess, royal family, darah biru misalnya, yang selalu apa-apa dilayanin, ya suaminya wajib menyediakan pelayan pada akhirnya. Tapi kalau istrinya mandiri, nah itu kan meringankan beban suami. Oke ya. Baik ya mas kalian. Nah ini dia langsung ke sini. Mengurus rumah tangga kewajiban siapa? Tadi kita sebut bahwa 4 mazhab mengatakan itu kewajiban suami ya. Walaupun ada juga yang mengatakan itu kewajiban istri, yaitu Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Shalih bin Utsaimin. Oke. Kita bahas satu persatu. Kadang-kadang gini, wah kalau pembicaranya itu ustazah, biasanya emang bilangnya itu tanggung jawab suami. Enggak sih, yang bilang itu para ulama laki-laki kok. Ini dia. Al-Imam Al-Kasani, ini laki-laki dong. Walau ja'azzauju, kalau suami itu pulang bawa bahan mentah yang masih harus diolah untuk dimakan. Tapi istri menolak, enggan untuk memasakkan, suami nggak boleh maksa. Karena memang suami itu ya
kewajibannya untuk apa? Kewajiban suami itu menyediakan makanan siap santap sebetulnya. Ya. Kemudian Ad-Darri juga dalam mazhab Syafi'i misalnya ya, istri nggak wajib masak, nyuci dan lain-lain. Kemudian dalam mazhab Maliki juga tidak wajib mengadoni bahan makanan, bikin roti, masak, nyapu, nimbah sumur. Ya, itu semuanya tanggung jawab suami sebetulnya. Namun kata Ibnu Qudamah, walaupun itu bukan kewajiban istri, alangkah baiknya kalau istri itu mau untuk membantu. Maka Syekh bin Baz bilang gini, para istri Nabi itu walaupun mereka tahu itu bukan kewajibannya, tapi tetap berlomba-lomba melayani Nabi. Karena mereka tahu ada banyak keutamaan dan fadilah, pahala yang luar biasa dalam melayani suami dan anak-anak. Gak wajib sih, tapi ini potensi pembawa pahala besar ini. Sayang kalau kita skip, ya. Lagi pula kita kan tidak lebih mulia daripada istri-istrinya Nabi. Istrinya Nabi aja mau melayani suaminya, masa kita enggak? Ya kalau secara hukum sih nggak dosa, tapi sayang gitu ya melewatkan poin-poin pahala. Lagi pula kalau misalnya kita ini melayani suami dan suami bisa menjadi lebih sayang sama kita, kenapa kita tidak melakukannya? Siapa tahu malah rumah tangga kita jadi lebih harmonis, ya, jadi lebih sweet dan suami jadi lebih bergantung pada istri, ada ketergantungan pada istrinya, gitu ya. Karena kalau tidak ada lagi rasa bergantungnya suami pada istri, ini membuka pintu perselingkuhan biasanya. Oke, baik jemaah sekalian, kita langsung ke muasyarah bil ma'ruf ya, memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Walaupun kita tahu mana yang wajib, mana yang tidak, tapi tidak selalu yang wajib-wajibnya saja yang kita kerjakan. Yang sunnahnya juga kita kerjakan kalau itu menjadi penunjang kelanggengan rumah tangga. Makanya di Ar-Rum ayat 21 disebutkan, apa sih fungsinya pernikahan? Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung merasa tentram, merasa nyaman. Suami jadi nyaman di dekat kita, bukan sebaliknya, gitu ya. Merasa terancam, merasa terintimidasi. Jangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan pernikahan itu biar kita bisa ada mawaddah di situ. Cinta kasih yang menggebu-gebu, warahmah dan kasih sayang. Mungkin sampai tua nanti sudah tidak ada cinta yang menggebu-gebu lagi. Tapi ada rasa kasih sayang, membuat kita masih tetap saling memuliakan masing-masing, saling respect, saling menyayangi, saling menjaga. Walaupun mungkin cinta sudah lama luntur, tapi kasih sayang tetap terikat, ada tanggung jawab untuk saling memuliakan. Nah, ini tujuan pernikahan. Ditambah lagi di Al-Baqarah ayat 187. Istri adalah pakaian suami, suami pakaian istri. Apa sih maksudnya pakaian tuh? Pakaian itu fungsinya pertama, membuat kita menjadi lebih terhormat. Coba kalau keluar rumah nggak pakai baju, terhormat nggak? Ya enggak lah, ya. Dicemooh oleh orang lain, bisa ditimpukin botol gitu kan, bisa kata-katain sama orang. Kita jadi lebih terhormat. Dengan menikah kita lebih terhormat gitu. Tidak mudah untuk digosipin atau digojlokin sama siapa karena kita sudah punya pasangan yang sah. Kemudian pakaian itu fungsinya menutupi aib, ya. Bisul, panu, koreng nggak kelihatan gara-gara kita memakai pakaian. Maksudnya dalam rumah tangga suami dan istri itu saling menjadi pakaian menutupi aib masing-masing. Istri ada aib, suami yang belain. Suami ada aib, istri yang belain. Misalnya istri gara-gara lagi sibuk ngurusin skripsinya, karena menikah dalam keadaan belum lulus skripsinya ya. Akhirnya istrinya cateringan, mulu GoFood, mulu dipesan, nggak pernah masak. Tetangga biasa nyap-nyap gitu ya. Aduh, jadi istri males banget sih. Kesian banget tuh suaminya. Suaminya belain dong. Nggak perlu ngasihanin saya, Bu. Kan yang jadi suaminya dia saya. Sayanya aja nggak kenapa-kenapa, istri saya pesan lewat GoFood dan catering, kan saya yang bayarin, Bu. Emang saya kok yang nyuruh istri saya biar fokus sama skripsinya. Ibu nggak usah ngomongin istri saya dah.
Nah, ini kan jadi belain, istrinya jadi tersanjung gitu dibelain sama suaminya. Sama juga kalau misalnya suaminya diomongin tetangga, ih kesian ya suaminya ya, gaji masih di bawah UMR, istrinya secakep itu, istrinya kalau misalnya mau tuh udah selingkuh tuh sama pejabat, cakep soalnya. Nah, istrinya belain sama suaminya, Bu, saya nggak butuh pejabat, suami saya jauh lebih baik dibandingkan para pejabat yang cuma ngomong di bibir tapi lain di hati. Suami saya orangnya tulus, Bu. Saya bahagia lahir batin sama dia. Gak masalah kok saya gaji suami saya pas-pasan, toh pas juga. Gak pernah ngutang saya juga gak pernah ngutang sama ibu gara-gara gaji suami saya kecil. Saya bahagia dengan suami saya, Bu. Dah, ibu gak usah ngomongin suami saya, dah. Ibu, suami saya baik-baik saja dan saya juga bahagia dengan dia. Dia kan suaminya jadi tersanjung gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pakaian, menutup aib. Fungsi pakaian apa lagi? Pakaian itu menghangatkan di kala hujan, meneduhkan di kala kemarau. Artinya ketika suami sedang terpuruk, istri menguatkan. Istri lagi terpuruk, suami menguatkan. Nah, bukan malah ditinggalkan saat pasangannya terpuruk. Maka makna Al-Baqarah 187 ini dalam sebetulnya, ya. Tidak sekedar kita berumah tangga tuh ngurusin kewajiban doang, tapi apa yang bisa membuat suami kita senang ya kita lakukan, walaupun itu tidak wajib, selama itu tidak haram. Baik, jamaah sekalian, ini saja dapat saya sampaikan ya, bahwa rumah tangga itu dibangun dengan muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Saling melindungi, menutup aib, saling menghangatkan di kala dingin, meneduhkan di kala kemarau, menguatkan saat yang lain lemah. Sakinah mawaddah warahmah, cinta yang senantiasa bersemi, berkasih sayang dan menua bersama sampai maut memisahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, saya serahkan kembali waktu kepada moderator. Jika ada tanya jawab silakan. Ini jam 11.30, saya ada taklim lagi online. Moderator, kita punya waktu sampai jam berapa? Tadinya karena telat, Ustazah Aini kami berikan waktu sampai jam 11 untuk materi. Kemudian habis itu kita masuk sesi tanya jawab, lalu foto bersama. Jadi kalau memang mau dilanjutkan 15 menit lagi, dipersilahkan. Saya 11.30 ada materi lagi. Tadinya saya menjadwalkan Khadijati jam 9 sampai jam 11.00 sebetulnya. Cuman karena ada keterlambatan, nggak apa-apa sampai jam 11 lewat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini langsung tanya jawab saja. Silakan, materinya sudah habis. Siapa tahu ada tanya jawab. Silakan. Ya, alhamdulillah materi tentang hak dan kewajiban istri dalam Islam sudah dijabarkan oleh Ustazah Aini yang insya Allah dapat menambah pemahaman dari bagi jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Namun sebelum masuk sesi tersebut, saya minta izin terlebih dahulu kepada Ustazah Aini dan jamaah untuk menyaksikan salah satu video program rutinan Khadijati Foundation, yaitu Khadijati Muslimah Bangkit. Mari kita saksikan videonya. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Khadijati Foundation yang telah memberi modal usaha kepada kami. Always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a Alhamdulillah, saya dapat bantuan usaha untuk jualan gorengan dan membantu suami saya dan anak-anak saya yang membutuhkan biaya, tidak ada bantuan sama sekali. Alhamdulillah kepada Khadijati Foundation atas bantuannya. Barakallah. days and nights, I thank Allah for opening my eyes now and forever. I'll be there for.
Alhamdulillah bulan Januari 2023 telah tersalurkan program Khadijati Bantu Muslimah Bangkit yang sudah terlaksana di Sidoarjo, Jawa Timur dan telah diberikan kepada 3 orang muslimah dengan memberikan modal atau meningkatkan usaha demi mendukung ikhtiar memperbaiki keadaan ekonominya. Masya Allah. Jamaah bisa juga jika ingin membantu program kami silakan berdonasi atau bersedekah ke nomor rekening atas nama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia yang tertera di layar Zoom ini. Dan untuk mendukung program-program kami lainnya di Palestina, dunia Islam, jamaah bisa melihat tampilan nomor rekening yang tertera pada layar Zoom atau bisa juga scan QRIS di flyer kami atau info lebih lanjut bisa kirim ke kontak kami online care Khadijati. Karena bantuan dari jamaah sangat berarti bagi saudara kita di Indonesia, Palestina, dan dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Semoga Allah merahmati jamaah sekalian, doakan seluruh tim gabungan dalam misi kemanusiaan ini. Semoga lelahnya menjadi soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada 2 penanya dari kolom chat, tapi kami kasih kesempatan 1 orang bertanya langsung kepada Ustazah Aini. Silakan bagi penanya bisa raise hand dan bisa menyampaikan pertanyaannya dengan singkat. Baik. Sambil menunggu ada yang mau bertanya langsung, saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama yang sudah disampaikan oleh jamaah di kolom chat. Assalamualaikum, Ustazah, izin bertanya, kalau suami belum pulang kerja, tapi istri tetap ke masjid untuk sholawat tarawih, bagaimana? Sedangkan suaminya nggak mau diajak sholat tarawih di rumah. Silakan Ustazah untuk langsung menjawab. Suaminya nggak mau diajak sholat tarawih di rumah. Tapi istrinya mau sholat taraweh di masjid gitu ya? Iya. Ya. Kalau sholat taraweh di rumah nggak jamaah nih, suaminya nggak mau diajak jamaah. Saya di masjid aja lah gitu kan. Kalau suaminya mengizinkan nggak ada masalah sebetulnya. Mas nggak mau diajak taraweh ya udah aku ke masjid sebelah ya, aku mau taraweh ke samping. Ya udah kata suaminya santai. Insya Allah sih suaminya nggak akan tidak akan melarang ya kalau tidak ada alasan yang masuk akal. Kalaupun suaminya melarang, mungkin karena ada anak yang masih kecil ya, atau mungkin ada tamu yang masih harus diurus. Tapi kalau nggak ada apa-apapun, biasanya suami tidak akan melarang, malah bagus istrinya berjamaah di masjid. Toh istrinya juga sholat di masjidnya di barisan perempuan, bukan di barisan laki-laki. Nah, jadi tinggal bilang aja, Mas, izin ya mau sholat tarawih ke masjid dulu. Kalau Mas ada apa-apa, mau makan, makanan sudah aku siapkan, ya. Air panas juga udah siap, baju ganti udah aku siapkan semuanya. Jadi aku izin dulu untuk tarawih ke masjid. Kalau nanti ditanya ngapain kita nyiapin ini dan itu, bukan kewajiban kita. Iya, memang bukan kewajiban. Tapi kalau dengan menyiapkan itu suami kita jadi mengizinkan kita sholat ke masjid, kenapa enggak? Ya kan? Kita meminta hak kita dengan cara yang baik, kenapa tidak? Coba kalau kita bilangnya, Mas, aku mau tarawih ke masjid ya. Aduh, aku lapar nih, gimana dong? Urus sendiri, gitu ya. Yang nggak akan diizinkan nanti sama suaminya ke masjid. Maka meminta hak kita pun, meminta izin dan meminta hak pun, kita juga masih memiliki etika untuk mendapat hak kita. Kira-kira seperti itu. Jadi sebelum kita menjalankan itu, kita harus kewajiban kita dulu ya Ustazah, seperti itu ya. Ketika kita izin keluar, kita harus penuhi dulu kewajiban kita kepada suami. Iya, kita perhatikan dulu apa yang menjadi kebutuhannya. Oke, baik. Di sini kita akan ambil satu penanya raise hand. Untuk Ukti Almira mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya dengan singkat langsung kepada Ustazah Aini. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah Aini, langsung saja saya Mira ingin bertanya, bagaimana jika sebenarnya nafkah itu kan memang kewajiban suami ya, tapi saat ini mungkin suami masih menunggu potensi untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, selama masa menunggu ini belum bisa menafkahi secara proper gitu ya, secara cukup. Nah, saya sendiri bekerja kan, tapi bagaimana kalau misalnya saya sudah rasanya tuh udah enggan untuk bekerja, tapi di sisi lain suami belum mendapatkan pekerjaan yang proper gitu. Bagaimana baiknya Ustazah gitu? Ya. Bagaimana jika saya enggan gitu? Jadi kalau misalnya, aduh suami saya punya kerjaan sih, tapi belum terlalu layak, belum mencukupi.
sebetulnya cukup sih selama ini kalau ya kekurangan suami itu diambilkan dari penghasilan saya. Cuman rasa-rasanya kok saya capek ya kerja, siang kerja, malam ngurusin anak, aduh, udah saya nggak mau kerja lagi, boleh nggak sih? Kita akan bahas dari dua sisi ya. Pertama dari sisi hukum, yang kedua dari sisi konsekuensinya. Kalau dari sisi hukum nggak wajib istri bekerja memang. Suami nggak boleh maksa istri kerja. Kalau istri bilang, mohon maaf Kanda, Kang Mas, saya nggak mau kerja lagi ya. Saya mau fokus sama anak-anak deh, mau di rumah ya. Lagian kalau aku kerja, aku capek banget. Nanti kalau dirimu pulang, aku tidak bisa menyambut dengan maksimal karena udah tinggal sisa-sisa tenaga. Saya nggak mau kerja lagi ya, boleh nggak? Ya suaminya tidak boleh memaksa, nggak boleh. Karena istri memang tidak wajib untuk bekerja. Tapi secara konsekuensi, istrinya juga harus mau menerima konsekuensi. Konsekuensinya, istri harus mau dinafkahi seadanya. Ya, karena suami penghasilannya seadanya. Kecuali kalau misalnya kita bilang sama suami, Mas, bisa nggak cari pekerjaan sampingan? Saya akan bantu deh, saya akan support kerja sampingannya. Misalnya Mas ini mau jualan online, aku mau deh jadi adminnya, tapi aku kerjanya di rumah aja. Siapa tahu kita ada penghasilan lebih, itu ya. Jangan sampai gini, saya nggak mau kerja, tapi Mas harus bergaji tinggi ya. Suami mana yang nggak pengen bergaji tinggi? Cuman apalah daya, realita menyatakan suaminya gajinya pas-pasan. Ya kalau istrinya mau dinafkahi dengan gaji pas-pasan, ya nggak apa-apa, nggak usah kerja aja. It's okay gitu ya. Atau, aduh tapi saya nggak bisa gaji pas-pasan gitu. Ya udah coba istri bantu. Dari apalah tadi, jualan online. Tapi suaminya gimana? Suaminya kerja di perkantoran. Ya udah istri jadi adminnya dulu. Begitu nanti suami pulang dari kantor, suami yang ngedrop barang-barang ke kurir misalnya. Dibagi aja dibagi aja tugasnya. Suami yang ngurusin supply dan restock barang, istri yang jadi adminnya yang bungkusin barang di rumah sambil ngomong anak. Ini kan indah jadinya ya, working with love jadinya. Maka masing-masing kalau kita bicara hukum, jangan lupa kita pertimbangkan konsekuensinya. Ya, kalau kita mau menghadapi konsekuensi punya nafkah yang tidak terlalu proper, silakan, nggak apa-apa, tidak wajib istri memang untuk bekerja. Baik. Oke, baik. Semoga tadi terjawab ya oleh Ustazah Aini dari pertanyaan Ufti Almira. Selanjutnya kami mau ngambil lagi pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustazah, apakah itu berlaku pada yang belum menikah terkait jika ada tamu laki-laki datang ke rumah, baik itu yang datang saudara jauh atau dekat? Kalau yang datang saudara jauh atau dekat gimana? Silahkan masukkan ke rumah kalau kita yakin dia itu akan diizinkan oleh suami kita. Ya, apalagi itu mahram kita. Masa ayah kita sendiri, ayah jangan masuk rumah dulu, saya mau telepon suami dulu. Ya nggak mungkin juga, orang ayah itu mahram kita kok. Ya, atau kalau misalnya bukan mahram gimana, sepupu misalnya, boleh nggak dimasukkan ke rumah? Kalau kita yakin suami kita akan mengizinkan, ya kita masukkan saja ke rumah, tapi kita menjaga batasan, ya, jangan ngobrolnya cekakak-cekikik, jangan sampai tanpa berhijab, ya kan? Ngabarin juga suami, ya, Mas, sepupumu yang namanya ini ke rumah, nyariin Mas, pulangnya kapan nih Mas? Nah, jadi suami itu tidak merasa pulang terus surprise. Lah, kamu ngapain ngobrol berdua sama sepupu aku di ruang tamu cekikikan, aku nggak dikabarin, tersinggung nanti. Jadi silakan saja diterima masuk ke dalam rumah, disuguhi teh atau apa, tapi kita juga menjaga batasan, ya, ngobrol seperlunya dan jangan lupa kabari suami. Agar apa? Agar suami tidak merasa jangan-jangan kita janjian lagi sama sepupu dia gara-gara saling suka gitu kan. Jadi menghindari, menjaga kepercayaan suami. Dalam hal ini sangat penting. Ya, tapi juga menjaga batasan pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahram walaupun itu kerabat, itu juga penting. Tapi kalau itu adalah mahram kita sendiri mah, ya bebas lah ya, ayah kita sendiri, abang kita sendiri itu mah bebas. Karena apa? Karena kita boleh di rumah menerimanya tanpa harus menutup hijab dengan sempurna. Boleh buka kerudung dan lain-lain. Oke, baik.
Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Ustazah sampai jam 11. Saya akan membacakan pertanyaan lagi dari kolom chat. Izin bertanya juga Ustazah, bagaimana jika suami sungkan membantu pekerjaan rumah? Kadang membantu tapi sesekali alasannya capek dengan pekerjaan. Sedangkan saya merasa berat dengan pekerjaan rumah dan mendidik anak. Bagaimana cara menanggapi dan menyampaikan agar care dengan pekerjaan rumah? Sebetulnya kalau ngomongin pembagian tugas rumah tangga itu diomonginnya bukan pas lagi sama-sama capek ya. Pas suami pulang capek, istri juga di rumah capek ya, terus suami nggak mau bantu ngomong anak, terus kita ngambil, Mas bantu dong, ini kan anakmu juga. Suaminya juga dalam keadaan emosi, capek, diajak dibentak begitu sama istri, ikutan bentak juga. Ini sama dengan menyirami minyak di atas bara ya, makin berkobar. Jadi diobrolannya pas lagi santai, lagi weekend, nonton TV bareng depan rumah. Mas, aku mau ngobrol dong, ini aku tuh capek banget loh, kegiatanku sehari-hari begini, anak-anak kita rewel, gini. Kira-kira Mas bisa nggak ikut serta ngurusin rumah juga? Aku tahu Mas itu di kantor capek, aku paham banget, terima kasih, semoga Allah membayar lelahmu dengan pahala. Tapi saya juga memohon sekali dengan Mas, kalau Mas pulang, minta tolong angkatin galon, minta tolong nemenin anak, yang nggak capek-capek deh, nemenin anak di halaman, biar aku bisa nyetrika dengan tenang di kamar. Diobrolin baik-baik seperti ini kan enak. Jangan sampai urusan pembagian tugas di rumah itu saling ngotot-ngototan. Ini kan kewajiban kamu sebagai suami, gitu ya. Ini kewajiban kamu sebagai istri, nggak ketemu. Yang kita pentingkan dalam komunikasi itu bukan mencari siapa yang benar, siapa yang wajib, siapa yang salah, siapa yang tidak wajib. Yang kita ingin cari dalam komunikasi adalah solusi. Bagaimana kerjaan dalam rumah tangga itu bisa selesai tanpa harus salah satunya kolaps dan ngedrop. Boleh juga misalnya, Mas, aku tahu Mas capek banget, sering lembur akhir-akhir ini, tapi aku juga mana kena saraf kejepit, mana kena migrain gitu ya. Aku jadi punya kendala Mas dalam ngurusin rumah dan anak-anak. Gimana kalau uang bulanan yang selama ini aku kelola, sebagiannya aku hemat-hemat biar kita bisa bayar pembantu rumah tangga gitu Mas. Kalau Mas keberatan dia nginep, nggak usah yang nginep. Yang datang pagi pulang sore juga nggak apa-apa Mas. Nanti aku yang cari siapa gitu yang bisa dibayar dengan budget yang ada kalau Mas berkenan. Soal budgetnya ya nanti bisa aku atur deh, mungkin dari beberapa pengeluaran yang nggak penting kita stop dulu untuk membayar pembantu rumah tangga agar aku bisa merawat anak kita dengan kewarasan, tidak dengan emosi. Karena kalau aku merawat anak kita dalam keadaan capek ngurusin rumah nggak ada yang bantuin Mas, anak salah dikit aku marahnya luar biasa, nggak bagus juga buat perkembangan mental anak kita. Coba deh Mas pikirin, gimana kira-kira menurut Mas? Ini kan enak cara ngobrolnya. Ya, bukan saling ngotot, bukan saling gebrak meja, tapi dengan penuh kasih sayang, penuh pengertian. Insya Allah deh suaminya mengerti. Jika pun belum mengerti juga, ya kita ketuk pintu hatinya lewat doa kita di setiap sholat malam kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Baik. Amin, alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sudah terjawab oleh Ustazah Aini. Jika ada pertanyaan lagi nanti akan di-save oleh admin dan ditanyakan ke Ustazah Aini. Alhamdulillah kajian sudah selesai untuk Khadijati Muslimah kelas bulan ini tentang hak dan kewajiban istri dalam Islam, bahwa rumah tangga diatur dalam syariat Islam dianjurkan untuk memperlakukan pasangan dengan baik dan penuh perasaan, saling melindungi dan menutup aib masing-masing dan saling menguatkan di kala yang lain lemah ketika pasangan terpuruk. Semoga dari semua penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustazah Aini dapat memberikan ilmu baru dan pemahaman baru bagi jamaah sekalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di akhir penutup akan ada doa dari Ustazah Aini, kemudian foto bersama, dan untuk itu Ustazah Aini kami persilakan untuk menutup materi hari ini dengan doa penutup dari Ustazah. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi, apa kita skip aja? Karena udah ditutup? Karena takutnya Ustazah ini ada online tidak keburu, kalau memang mau dibacakan lagi, nggak apa-apa Ustazah. Nggak apa, saya online-nya masih 30 menit lagi. Oke, baik. Kasian ada ini, dua satu, sepertinya masalahnya lumayan ini ya.
mungkin bisa membantu. Oke, saya akan Oke, bacakan. ya Mbak Rina Oke. ya misalnya. Ya. Paling bawah. Oke, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana dengan mantan istri dari suami yang sering menghubungi suami dengan segala cara dan menuntut nafkah untuk anaknya, sedangkan mantan suami itu belum berpenghasilan yang mencukupi? Oke. Bagaimana kalau kita menikah dengan seorang suami yang memiliki mantan istri, ya, yang pernah menikah mantan istri dari suami yang misalnya suami kita punya anak dengan mantan istrinya, lalu anaknya itu ikut mantan istri. Gimana kalau mantan istri menuntut dengan segala cara biar dapat nafkah dari mantan suaminya, yaitu suami kita? Pertama, kita bahas secara hukum, anak itu tetap kewajiban ayahnya. Jadi kalau misalnya suami kita nih punya anak dan anaknya itu tinggal bersama mantan istri gitu, ya memang itu kewajiban suami kita gitu ya atas anaknya. Kalau mantan istrinya sih nggak berhak untuk dinafkahi, kan udah jadi mantan. Apalagi udah punya suami barunya yang berhak untuk menafkahi istrinya, mantan istri dari suami kita gitu kan. Tapi anak dari suami kita ini yang tetap harus dinafkahi. Nah, kalau misalnya anak tersebut sudah mulai dewasa dan sudah bisa pegang duit sendiri, ya suaminya ibu bisa langsung transfer ke rekening anak dan komunikasi dengan anak. Tapi kalau anaknya masih underage ya, masih di bawah umur, masih dalam pengawasan ibunya, ya apa boleh buat, suami masih transfer ke mantan istri. Tapi kalau boleh saya kasih tips begini, agar komunikasi antara mantan suami dan mantan istri ini tidak berakhir dengan CLBK, ya, tidak jadi saling menyakiti pasangan baru masing-masing, sebaiknya yang berkomunikasi itu ibu dengan mantan istri dari suaminya ibu. Jadi sampaikan saja pada mantan suaminya ibu, Bun, saya tahu bahwa suami saya berkewajiban untuk menafkahi anaknya bersama Anda. Kalau ada apa-apa silakan kontak nomor saya saja, tidak perlu kontak nomor suami saya. Insya Allah nanti saya akan mentransfer ke nomor rekening ibu atau ke nomor rekening anak kita ini, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi win-win solution dan menjadi mempererat hubungan ayah dan anak yang terpisah karena perceraian orang tua, gitu ya. Anak itu kalau pasca perceraian orang tua itu memang pasti ada trauma sedikit atau banyak. Jadi kalau anak ini tahu bahwa ayahnya tetap menafkahi pasca perceraiannya gitu, anak pasti akan makin respect pada ayahnya. Walaupun nanti ayahnya tidak mendidik dia secara langsung, tapi anak akan respect karena tahu ayahnya tetap menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya saran seperti itu tadi, mudah-mudahan bisa membantu dan semoga ibu dan suami bahagia dan langgeng, tidak ada kendala apapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan jamaah sekalian. Mungkin kita tutup dengan doa mungkin. Ya, silakan langsung saja. Mari kita sama-sama tutup kajian kita dengan berdoa bersama. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada kita, keridhaan, rahmatnya, ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketabahan, dengan penuh kekuatan, dengan penuh keridhaan, keikhlasan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembahasan mengenai hak dan kewajiban istri dalam Islam di event Muslimah Kelas sudah selesai, dan sebelum live dari Zoom akan ada sesi foto bersama Ustazah Aini. Jadi jamaah mohon bersiap dan mohon bisa dibuka untuk layar Zoom-nya dan tetap menggunakan pakaian sesuai syariat. Di sini ada 2 slide. Saya akan mulai hitung. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, kita akhiri dan semoga kita semua mendapat pengertian, pemahaman yang lebih di hari ini dan bisa menjaga terhadap platform kita. Kami juga mengucapkan mohon maaf karena ada kendala teknis di awal kajian. Semoga Allah mudahkan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan syukron kasiron jazakillah khair untuk Ustazah Aini. Jazakumullah khair pada para ahwati fillah. Dan untuk jamaah, nantikan kajian-kajian spesial dari Kharijati Dakwah Center di bulan Ramadan. Nantikan infonya di Instagram kami @khadijati_foundation_Indonesia. Sampai jumpa di kajian ilmu selanjutnya. Dan untuk para jamaah yang ingin menyaksikan kajian-kajian fikih yang tertunda, yang belum menyaksikan bulan-bulan sebelumnya, bisa menyaksikan di YouTube kami di Khadijati Foundation Indonesia. Sampai berjumpa di kajian ilmu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله